हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वल्ली देवसेना कांतस्मरणं जय जय सुब्रह्मण्यो महागणपति स्वामिन् जया विजयी भव। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अभ्रश्यामः पिङ्गजटाबद्धकलापः प्रांशुर्दण्डी कृष्णमृगत्वत्परीधानः। साक्षाल्लोकान् पावयमानः कविमुख्यः पादाशर्यः पर्वसु लोकं विवृणोतु। अचतुर्वदनो ब्रह्माद्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। श्रेयस्साधनमेकमेव जगतां स्कन्दस्य वृत्तं महत् पुण्यं शङ्करसंहितादिकथनं तद्ग्रन्थसञ्चारणात्। तत्तद्देशनिवासिनां शिवपदाम्भोजैकभक्तात्मनां तद्धर्माद्युपदेशनादपि परं पुण्यं नृणामस्ति किम्। मङ्गलं दिशतु मे गजाननः मङ्गलं दिशतु मे षडाननः मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरः। ओंकारनिलयं देवं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पिचण्डिलमहं वन्दे सर्वविघ्नोपशान्तये। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः। धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः। षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। सुब्रह्मण्यं प्रणम्याहं सर्वज्ञं सर्वगं सदा। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं प्रवक्ष्ये नाम षोडश। प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयो स्कन्द एव च। अग्निभूश्च तृतीयः स्यात् बाहुलेयश्चतुर्थकः। गाङ्गेयः पञ्चमो विद्यात् षष्ठः शरवणोद्भवः। सप्तमः कार्तिकेयः स्यात् कुमारः स्यादथाष्टकः। नवमः षण्मुखश्चैव दशमः कुक्कुटध्वजः। एकादशः शक्तिधरः गुहो द्वादश एव च। त्रयोदशो ब्रह्मचारी षण्मातुरश्चतुर्दशः। क्रौञ्चभिः पञ्चदशकः षोडशः शिखिवाहनः। एतत् षोडशनामानि जपेत् सम्यक् सदादरम्। विवाहे दुर्गमे मार्गे दुर्जये च तथैव च। कवित्वे च महाशास्त्रे ज्ञानार्थी फलं लभेत्। कन्यार्थी लभते कन्यां जयार्थी लभते जयम्। पुत्रार्थी पुत्रलाभं च धनार्थी लभते धनम्। आयुरारोग्य वश्यं च धनधान्यसुखावहं। श्रीगुहाय नमः श्रीगुहाय नमः श्रीगुहाय नमः। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अथाद्रिराजः कन्यायाः दानं संकल्प्य मेनया। क्षेमाय जगतां प्रादात् शम्भवे सर्वमङ्गलाम्। प्रत्यगृह्णाद्यथा वाचम् अर्थस्तां चन्द्रशेखरः। सर्वे लोका मुमुदिरे शङ्खाभैर्यश्च दध्वनुः। भूमिश्चोत्तरतो भुग्नाः दक्षिणे चोन्नता भवत्। स्कंदानुग्रहत्तनाल अनुग्रहत्तनाल
பார்வதி விவாகம், கௌரி கல்யாண வைபவத்தை பார்த்தோம். எப்படி நடந்தது இந்த கௌரி கல்யாண வைபவம் அப்படின்னால், சுவாமி பரமேஸ்வரன் பர்வதராஜனுடைய கிரகத்துக்கு வரார். வரும்பொழுதே பர்வதராஜன் தன்னுடைய ராஜபட்டர்களோட பத்னியோட வாசலுக்கு வந்து சுவாமியை வந்து வரவேற்கிறார். சிறப்போடு வந்து சுவாமியை வரவேற்று மாப்பிள்ளையை எழுப்பு பண்ணி ஆற்றுக்கு அழைச்சிட்டு போய் அங்கே வந்து கன்னியாதானம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நிச்சயதாம்பூலம் சுவாமி சார்பாக சப்தரிஷிகளும் அம்பாளுக்காக பர்வதராஜனும் மேனையுமாக இருந்து கொண்டு பரஸ்பரம் தாம்பூலம் மாற்றிண்டு அந்த நிச்சய தாம்பூலம் பண்ணுறா. அதுக்கப்புறம் அவரை கூப்பிட்டு பரமேஸ்வரருக்கான மதுவர்கோபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணி சுவாமிக்கு பாத பிரக்ஷாலனம் பண்ணி, சுவாமிக்கு பர்வதராஜகுமாரன் தன்னுடைய மடியில் அம்பாளை பர்வதராஜன் தன்னுடைய மடியில் அம்பாளை உட்காத்தி வச்சுண்டு பக்கத்துல மேனே நின்று கையில ஜலத்தை வச்சுண்டு சொல்றார். க்ஷேமாய ஜகதாம் பிராதாத் சம்பவே சர்வமங்கலாம் பிரத்யகிருண்ணாத்யதா வாசம் அர்த்தஸ்தாம் சந்திரசேகரஹா கன்யாம் கனகசம்பன்னாம் சர்வாபரணீர்ஜிதாம் தாஸ்யாமி சம்பவே துப்பியம் பிரம்மலோக ஜிகீஷயா அப்படின்னு மடியில் உட்காத்தி வச்சுண்டு அம்பாளை கன்யாதானம் பண்ணி கொடுக்குறார். சுவாமி அதை அப்படியே வாங்கிண்டு அழகாக சுவாமி எப்படி இருக்கார் அப்படின்னால், பரமேஸ்வரன் மகாவிஷ்ணு பிரம்மாவினால அலங்காரம் பண்ணப்பட்டு எப்பொழுதும் உள்ள ரூபம் இல்லாமல் அப்படியே சர்வாங்க சுந்தரேஸ்வரராக இருக்கார் சுவாமி. சுத்த ஸ்பட்டிக சங்காசம் திரிநேத்திரம் பஞ்சவக்திரகம் கங்காதரம் தசபுஜம் சர்வாபரணபூஷிதம் நீலக்ரீவம் சசாங்காங்கம் அப்படின்னு சுவாமி அப்படியே சர்வவிதமான பூஷணங்களையும் நவரத்ன கிரீட்டம் என்ன, கையில் கங்கண கேயூரங்கள் என்ன, இடுப்பில் வந்து பட்டு வஸ்திரம் என்ன, வெள்ளையர்னு பட்டு வஸ்திரம் அப்படியே விபூதி சுந்தரமாக பூஷிண்டு ருத்ராட்சமாலி சொர்ணாபரணங்கள்லாம் போட்டுண்டு அவ்வளவு அழகாக இருக்கார் சுவாமி. அம்பாள் கேட்கவே வேண்டாம், தங்க பதுமையாக இருக்கான். இப்போ அந்த அம்பாளை வந்து சுவாமிக்கு கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுக்க சந்தோஷமாக சுவாமி வாங்கிண்டு என்னெல்லாம் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்கிறா. அதை பார்த்து அந்த கன்னியாதானத்தை பார்த்து எல்லாரும் சந்தோஷப்படுறா. பூமேஷ்டோத்தரதோ புக்னாஹ தக்ஷிணே சோன்னதாபவத் ததா நிஜ சமம் லோபாமுத்ராஜான் மகேஸ்வரஹ. இந்த கன்னியாதானம் நடக்கும் பொழுதே இன்னொரு சம்பவம் நடக்கிறது. என்னது அப்படின்னால், எல்லாரும் பார்வதி பரமேஸ்வர கல்யாணத்தை பார்க்கறதுக்காக உத்தர தேசத்துக்கு வந்து விடுறா. எல்லாரும் பார்வதி பரமேஸ்வரருடைய கல்யாணத்தை பார்க்கறதுக்காக உத்தர தேசம் வந்து விடுறாளா. உத்தர தேசம் அப்படியே ஒரே பாரமா போய் அப்படியே ஒரு பக்கம் கீழே இறங்குறது. உடனே அங்கே ஒரு பெரிய மகத்துவம். உடனே சுவாமி கூப்பிடுறார். யாரை கூப்பிடுறார் அப்படின்னா, தனக்கு சமமானவரை ஒரே ஒருத்தர். இத்தனை தேவதைகளும் ஒரு பக்கம் இருக்க, இந்த வெயிட்டுக்கு இன்னொரு வெயிட் வைக்கணுமே, அதற்கு யாரை கூப்பிடுறார் அப்படின்னா, அப்படியே சொல்றது ஸ்லோகம், தனக்கு சமமானவரை கூப்பிடுறார். யாரு? லோபாமுத்ரா தேவியினுடைய பதியான அகஸ்திய பகவானை கூப்பிட்டு, அகஸ்திய மகர்ஷியை கூப்பிட்டு தாங்கள் உத்தர தேசத்திற்கு போக வேண்டும். அவருடைய முழு சரித்திரமும் இந்த ஸ்கந்த புராணத்துல சொல்லப்படுகிறது. பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம். ஆசுர காண்டம் அப்படிங்கிறதுல அதுல வந்து இந்த அசுரர்களுடைய உற்பத்திகள்லாம் சொல்றது. அதுக்கு நடுவுல அகஸ்திய சரித்திரமும் சம்பூர்ணமாக வருது. அதுல அவரை பத்தி பார்க்க போறோம், அவருடைய மகத்துவத்தை. அப்பேற்பட்ட அகஸ்தியரை கூப்பிட்டு, நீங்க தட்சிண தேசத்துக்கு போகணும். அதுக்கு பலவிதமான காரணம், அதெல்லாம் அங்க சொல்லும் பொழுது தெரியும். நீங்க தட்சிண தேசத்துக்கு போக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல சுவாமியினுடைய ஆജ്ഞை. ஆனா அவருக்கு வருத்தம், தன்னுடைய கல்யாணம், சுவாமி கல்யாணம் பார்க்க முடியாம இருக்கே, கன்னியாதானம் தானே ஆயிருக்கு, பாக்கி எல்லாத்தையும் பார்க்கணுமே அப்படின்னு அவருக்கு
வருத்தம். அதுக்கு தான் சுவாமி சொல்றார், கவலைப்படாதேங்கோ, உங்க தேசத்துக்கு வந்து இன்னொரு தடவை கல்யாணத்தை காண்பிக்க போறேன் அப்படின்னு. அதுக்காக அகஸ்தியருக்காகவே சுவாமி வந்து தட்சிண பாண்டிய நாட்டிற்கு வந்து சுந்தரேஸ்வரராக வந்து மீனாட்சி பரிணயம் பண்ணிட்டு அந்த சுந்தரேஸ்வரருக்கும் மீனாட்சிக்கும் உக்ரபாண்டியன்னு திருப்பி சுப்பிரமணியரே அவதாரம் எல்லாம் பண்ற சரித்திரம் அகஸ்தியருக்காகவே நடத்தப்படுகிறது. அது பின்னாடி அதுக்கப்புறம் ஹாலாஸ்ய மகாத்மியத்தில் நடக்கிறது. அதை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சுவாமி அகஸ்தியர் அனுப்பி வைக்கிறார். அனுப்பி வச்சதுக்கப்புறம் சம்பிரேஷ்ய தட்சிணாமாஸ் அக்ரோ ஜுஹாவ விதிவத் சக்ரே சப்தபதீமபி லாஜஹோமம் ச நிர்வர்த்திய கிருதாசீர்வாத மங்களஹ. அதுக்கப்புறம் சுவாமி உட்கார்ந்துண்டு அம்பாளுக்கு மாங்கல்ய தாரணம் பண்ணி அதற்கப்புறம் அக்னிக்கு நேரம் 2 பேருமாக உட்கார்ந்துட்டு பிரம்மா கிட்ட அக்னி காரியங்கள்லாம் பண்ண சொல்லி அக்னியில பார்வதி பரமேஸ்வரர்களாக சேர்ந்து லாஜஹோமம் செய்து அதற்கப்புறம் பார்வதியினுடைய அம்பாளுடைய கையை பிடிச்சிட்டு ஒரு இடது கையால் கையை பிடிச்சிட்டு வலது கையால் அம்பாளுடைய காலை பிடிச்சு சப்தபதி 7 அடி எடுத்து வச்சு அஸ்மானம் ஆரோபயித்த ஸ்மராரேஹே அப்படின்னு அம்மி மிதிச்சு அம்மியில் ஏற்றி நிறுத்தி அந்த லாஜஹோமத்தை பண்ணி அதற்கப்புறம் भोजयित्वाजना सर्वान् कैलासं प्रतिपेदिवान् ततः प्रविश्य होमादि शेषहोमान्त कर्मणि. வந்தவாளுக்கெல்லாம் போஜனம் பண்ணி வைக்கிறா. போஜனம் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் சுவாமியினுடைய இன்னைக்கும் கல்யாணத்தில் வழக்கம் இதெல்லாம் இது பார்க்கும்பொழுது தானே நம்மளால பார்க்க முடியும். மதுபர்கோபச்சாரம் அப்படின்னு பேரு. மாப்பிள்ளை வந்த உடனே கூர்ச்சஹான்னு மாப்பிள்ளைக்கு கூர்ச்சம் கொடுத்து உட்காத்தி வச்சு முதல்ல கன்னியாதானத்துக்கு முன்னாடி பண்ணுவோம் இல்லையா? அதில் உட்காந்து அவருக்கு வந்து காலலம்பி விட்டு கைக்கு தீர்த்தம் கொடுத்து இதெல்லாம் மதுபர்கோபச்சாரம்னு பேரு. பெரிய வாழ்க்கை இப்படித்தான் உபச்சாரம் பண்ணணும்னு இருக்கு. அந்த மாப்பிள்ளைக்கு மதுபர்க்கம் கொடுத்த உடனே அந்த மதுபர்க்க சேஷத்தை மாப்பிள்ளை தனக்கு வேண்டியவன் யாரோ பிரியனாக யார் இருக்கானோ ஃப்ரெண்டு அவர்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு. அப்போ வாங்கி வச்ச மதுபர்க்கம் மிச்சம் இருக்கு. அது சுவாமி பிரசாதம் இல்லையோ பரமேஸ்வரன் சாப்த பிரசாதம். அந்த மதுபர்க்கத்திற்காக அத்தனை தேவதைகளும் எனக்கு எனக்கு எனக்குன்னு அங்க வந்து கேட்கிறா. அப்ப எல்லாருக்கும் அந்த மதுபர்க்கத்தையும் கொடுத்து போஜனமும் பண்ணி வச்சு சுவாமி அங்கேருந்து அம்பாளையும் அழைச்சுண்டு தன்னுடைய லோகமான கைலாசத்துக்கு போகிறார். கைலாசத்துக்கு போய் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். விவாகம் அப்படின்னா என்னெல்லாம் உண்டு அப்படின்னா கார்த்தால ஆரம்பிச்சு அந்த விவாகம் வரப்பிரேஷனை அப்படிங்கிற கர்மாலேருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த லாஜஹோமம் முடிகிற பர்யந்தம் கார்த்தால பண்ண வேண்டிய கர்மா. அதற்கப்புறம் அந்த அக்னியோட அவ ஆத்துக்கு போகணும். இதெல்லாம் சுவாமி பண்றார் அப்படின்னே காண்பிக்கிறாங்க. அந்த அக்னியோட பார்வதியும் அழைச்சிட்டு சுவாமி கைலாசத்துக்கு போய் பிரவிஷ்ய ஹோமம் முதல் கொண்டு அங்க போய் பிரவேச ஹோமம் பண்றார். அதற்கப்புறம் 4 நாள் உபாசனம் சுவாமி பண்றார். சேஷஹோமாந்த கர்மணி 5வது நாள் காலங்கார்த்தால சுவாமி சேஷஹோமம் பண்றார். யாரு? சாட்சாத் பரமேஸ்வரன். அந்த சேஷஹோமத்திலையும் பிரவிஷ்ய ஹோமத்திலையும் விவாக ஹோமத்திலையும் எந்தெந்த தேவதைகளுக்கு ஆகுதி கொடுக்கப்படுகிறதோ அந்த தேவதைகளை யார் சிருஷ்டிச்சாரோ அவரே அந்த தேவதைகளை குறித்து பண்ண வேண்டிய கர்மாவை சரியாக பண்றார். அப்படின்னா அவரே இதெல்லாம் சரியா பண்ணணும்னா நம்மளாம் எப்படி பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் இந்த கர்மா பொது. அதனால கர்மாவில் வந்து எந்த விதமான ஒரு லீனியன்ஸும் கிடையாது. அனைவரும் ஸ்ரத்தையாக அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே சுவாமி அனுஷ்டானம் பண்ணி காண்பிக்கிறார். சேஷஹோமம் பண்ணி நிவத்தே தேவதா சர்வாஹ லப்தா மனுஜ்ஞா மகேஸ்வராத். அதுக்கப்புறம் அதுக்கும் எல்லாரும் வரா. எல்லா தேவதைகளும் கைலாசத்துக்கும் வந்து வது கிரகப்பிரவேசம் பார்க்கணுமே, கூட இருக்கணுமே. அதனால கூட இருந்து வேறு பாடுற மாதிரி பெற்றதாய் இருந்தால் உனக்கு இந்த கதி எல்லாம் வருமோன்னு ஒருத்தர் பாடுற மாதிரி சுவாமிக்கு யாரு மாமனார் மாமியாரா? அம்பாளுக்கு இருக்கா. அதனால அம்பாளுக்கு மாமியார் ஸ்தானத்திலையும் நாத்தனார் ஸ்தானத்திலையும் இருந்து உள்ள கூப்பிடுறதுக்கு வேணுமே. அதனால மகாலட்சுமி சரஸ்வதி எல்லாம் கைலாசத்துக்கு வந்து எல்லா தெய்வ பத்னிகளும் வந்து அம்பாளை வரவேற்று அவளை நல்லபடியாக இருக்க வச்சுட்டு அவள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நாங்கள் போயிட்டு வரோம்னு சொல்லி கிளம்புறா. அப்படி அந்த விவாக மங்களமானது நல்லபடியாக முடிகிறது. ஸ்வம் ஸ்வம் நிலையமாசேதுஹு முனயோ விபுதானராஹ சர்வே பபூவு சந்துஷ்டாஹ கௌரி சங்கர சங்கமே. பார்வதி பரமேஸ்வர விவாகம் ஆனதுனால எல்லாருக்கும் மனசு சந்தோஷமாக இருக்கு. லோகம் பழைய படிக்கு வந்துடுத்து.
இதுக்கு முன்னாடி நேத்திக்கு பார்த்தோம் லோகம் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா எல்லாம் ஒரே தபோனிஷ்டர்களாக இருந்தா. ஏன் கேட்டா சுவாமியும் அம்பாளும் தபோனிஷ்டர்களாக இருந்ததுனால இப்ப இந்த நேரத்துல எல்லாரும் திருப்பி கார்ஹஸ்தியத்துல அவ குடும்பத்துல ஈடுபட ஆரம்பிச்சா எல்லாருக்கும் பிரவருத்தி தர்மம் அப்படிங்கிறது வருது. குடும்பத்துல எல்லாருக்கும் அன்பு பாசம் அதெல்லாம் பழையபடிக்கு ஆயிடுத்து. அதனால எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கா கௌரி சங்கர கல்யாணத்தினால. அத கௌரியா சஹேஷானஹ ரமமாணஷிலாதஜம் துவாரதேச பிரதிஷ்டாப்ய சுத்தாந்தம் பிராவிஷத் சுகம் காலே பகுதிதே யாதே தேவா விஷ்ணு முகா புனः. அப்படி பல வருஷ காலங்கள் போலது, பல வருஷ காலங்கள் சுவாமியும் அம்பாளுமாக ரமிச்சுண்டு புது தம்பதிகள் இல்லையா, அவா பாட்டுக்கு சந்தோஷமாக இருந்துட்டே இருக்கா. சுவாமியினுடைய ஹனிமூன் ட்ரிப்பு, ஹனிமூன்லயே இருக்கார் சுவாமி. கொஞ்சம் காலமாக தேவதைகள்லாம் பார்க்கறா, இது என்ன இப்படியே போயின்னு இருக்கே, நம்ம எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சது அப்படின்னால் சீக்கிரமாக ஸ்கந்தோத்பத்தி ஆகணுமே, நம்மெல்லாம் தவிச்சுட்டு இருக்கோமே, அந்த சூரபத்மனை அடக்குவதற்கு சுவாமியினுடைய சக்தி வரணுமே, குமாரன் வரணுமே, என்னாச்சு அப்படின்னு பார்க்கணுமேன்னு சொல்லி மேரோர் குஹாம் கதாஸ்தேஹி விசிந்த்யா விபுதாத்ருதம் மாருதம் பிரேஷயாமாசுஹு சிவவார்த்தோபலப்தயே. தேவதைகள்லாமாக சேர்ந்துட்டு கைலாசத்துக்கு வரா. கைலாசத்துக்கு ஒவ்வொரு புறமாக, கைலாசம் 7 புறத்தோடு இருக்கான். எல்லாத்தையும் தாண்டிண்டு கடைசியில வரும் பொழுது அங்க நஞ்சு நிற்கிறார். எங்க வந்தேல் அப்படின்னு கேட்கிறார். எல்லாம் சுவாமியை பார்க்கணும் அப்படின்னு வர. இப்பெல்லாம் சுவாமியை பார்க்க முடியாது, சுவாமி ஏகாந்தமாக அம்பாலோட இருக்கார், இப்ப பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்ல இவா வாசல்லேருந்தே நின்று சுவாமிக்கு ஸ்துதி பண்றா, சுவாமியை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அது பகவான் காதல விழுந்து என்னது வாசல்ல சத்தம்னு கேட்க தேவதைகள்லாம் வந்திருக்கானுன்னு எல்லாரையும் வர சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கூப்பிடுறார். கூப்பிட்டு என்ன விசேஷம்னு கேட்க சுவாமி, என்ன விசேஷமாக உங்களுடைய திருமணம் நடந்ததோ அந்த இது எங்களுக்கு கிடைக்கணுமே, பலன் சீக்கிரம் வரணுமே, எப்போ குழந்தை எல்லாரும் கேட்குற மாதிரி கல்யாணம் ஆகிடுது, எப்போ குழந்தை பிறக்க போகிறதுன்னு இன்னைக்கு கேட்குற மாதிரி தேவதைகள்லாம் சுவாமியை பார்த்து கேட்குறா. ஏன் கேட்டால் இன்னைக்கு கேட்குறவாளுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது, சும்மா வம்புக்காக கேட்கறது. அவள் அந்த பிரயோஜனத்துக்காக தானே சுவாமி கல்யாணமே பண்ணி வச்சா. ஒரு தபஸ்வியை கூப்பிட்டு நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னதுக்கு காரணமே என்னது, தங்களுடைய கஷ்டம் தீரணும், சுப்பிரமணிய சுவாமி பிறக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. காலம் தாண்டி போயிட்டே இருக்கே அப்படின்னு கேட்க, ஆஹா அதற்கு என்ன அப்படின்னு சுவாமி கண்ணை மூடினார். கண்ணை மூடி தன்னுடைய தபோபலம் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்தார். சுவாமி தன்னை அப்படியே முழுக்க ஒன்று திரட்டினார். திரட்டி கொண்டு அந்த தபோபலத்தோட தன்னுடைய முகத்தை 5ஆக பண்ணிட்டார். எப்பயும் பஞ்சவக்ரடாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரர் அவர் தன்னுடைய 5 முகத்தோட அதோமுகம் அப்படிங்கிற 6வது முகத்தையும் சேர்ந்து அப்படியே கண்ணை திறந்து அந்த குழந்தை பிறக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த வாஞ்சையோட அம்பாளை பார்த்தார். ஆனா அவர் தன்னுடைய சக்தியெல்லாம் திரட்டி தபஸோட அம்பாளை பார்த்தோன்னா அம்பாளால அந்த பார்வைய பார்க்க முடியாது, அதை சகிச்சுக்க முடியல. அந்த அளவுக்கு தாபமாக இருக்கு, சூடாக இருக்கு. சுவாமி பார்க்க அம்பாள் பயந்து ஓடி போயிடுறா, இது தாங்க முடியலையே அப்படின்னு. தேவதைகளும் பயந்துட்டு ஓடி போயிடுறார்கள். ஆனா அந்த நேரத்துல அம்பாள் சுவாமி பார்த்த உடனே சுவாமியினுடைய 5 முகத்துல இருக்கக்கூடிய நெற்றிக்கண்லேருந்தும் 6வது முகமான அதோமுகமான நெற்றிக்கண்லேருந்தும் 6 ஜுவாலைகள் வெளியில பவிக்கிறது. அப்படியே ஒரு அக்னி பிழம்பாக நிற்கிறது. அது வெளியில வந்த அதனுடைய உக்ரத்தை கொஞ்சம் குறைச்சு கொஞ்சம் அடக்கி வச்சா. உடனே தேவதைகள்லாம் திருப்பி வந்தா. தேவதைகள்லாம் வந்த உடனே அதுல அக்னிகிட்டையும் வாயுகிட்டையும் சுவாமி சொல்றார், நீங்க 2 பேருமாக இந்த தேஜஸை எடுத்துக்கொண்டு இது வெளியில வந்துடுத்து, இது ஒரு கர்ப்பமாக ஆகி ஒரு குழந்தையாக ஆக வேண்டுமே, அதனால அதுக்கு ஒரு மாத்திரு கர்ப்பம், ஒரு தீர்த்தம் தேவை. இது அப்படியே அக்னி பிழம்பா இருக்கு, வெறும் அக்னியா இருக்கிறது எப்படி ஒரு சரீரமாக ஆகும்? அதற்கு ஒரு ஜலம் தேவை, ஒரு கர்ப்பவாசம் தேவை. அதனால இந்த கர்ப்பத்தை எங்க கொண்டு போய் வைக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது என்ன ஆகிறது, அங்கேருந்து பிரம்மா சொல்றார், இது ஒண்ணு பண்ணலாம். அம்பாள் கோவிச்சுண்டு அந்த பக்கம் போயிருக்கா, அப்ப அம்பாள் இதை எடுத்துப்பாளா அப்படிங்கிறது தெரியலை. ஆனா ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்தா அம்பாளுக்கும் பெரிய பிரச்சனை இருக்காது. அந்த கௌரியினுடைய அக்கா கங்கா அப்படின்னு பேரு, ஜேஷ்ட கங்கா, பெரியவள் கங்கா, சின்னவள் உமா.
அதனால அவளுடைய அக்காவா இருக்கிறதுனால தன்னுடைய சகோதரி தானே, பெரிய கோபம் வராது அப்படின்னு சொல்லி, அப்படின்னா அந்த கங்கையிட்டையே கொண்டு இந்த இதை வைங்கோ, இந்த கர்ப்பத்தை வைங்கோ அப்படின்னு சுவாமி ஆக்ஞாபிக்க, அக்னியும் வாயுவுமாக அதை எடுத்துட்டு போறா. போற வழியில அவளாலே கொஞ்சம் முடியலை, அவ்வளவு தாபமாக இருக்கு. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை கீழே வச்சு எடுத்துட்டு போறா. அந்த வைக்கிற இடத்துல எல்லாம் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த அக்னி பிழம்பு சிந்தி 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 தான் இந்த லோகத்துல எல்லா இடத்துலையும் மண்ணை தோண்டினா ஒவ்வொரு திரவியம் கிடைக்கிற, ஸ்வர்ணம் வெள்ளி மாதிரி மெட்டல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறது அந்த தேஜஸை வச்சு அதுலேருந்து உண்டானது. அதுக்கப்புறம் அந்த கர்ப்பத்தை எடுத்துட்டு கங்கைக்குள்ள போடுறா. கங்கை சந்தோஷமாக ஏத்துக்கிறா. ஆனா கங்கையாலையும் அது ஒரு அளவுக்கு மேல தாங்க முடியல. அவ கொஞ்ச நேரம் வச்சுண்டு அதற்குள்ள அது ஒரு உருவமாக ஆயிடுறது. பரிதபிச்சுண்டு அங்கங்க பிரவகிக்கிறா. கங்கை லோகம் பூரா அப்படியே பிரவகிக்கிறது. அந்த சூட்டுனால முடியலைன்னு கங்கை அதை எடுத்து வெளியில வைக்கிறா. வைக்கும் பொழுது அந்த கர்ப்பத்திலேருந்து வந்த கொஞ்சம் அழுக்கு ஜலங்களும் இருக்குமே, அதெல்லாம் ஒரு கட்டியாகி இரும்பு மாதிரியான மெட்டல்ஸ் எல்லாம் உருவாகிறது. முன்னாடி அந்த அக்னியை வச்ச பொழுது அதுலேருந்து ஸ்வர்ணம் வெள்ளி முதலிய விஷயங்கள்லாம் உருவாச்சு. இப்போ இரும்பு ஈயம் முதலிய மெட்டல்கள்லாம் உருவாச்சு. இப்போ வெளியில வைக்கும் பொழுது அது ஒரு குழந்தையாக ஆயிடுது. அப்ப அந்த குழந்தையாக ஆனதுனால உடனே குழந்தைக்கு பசிக்கிறது, குவா குவான்னு அழறது. அப்ப அழற குழந்தைக்கு என்ன வேணும்? முதல்ல பால் கொடுக்கணுமே. தேவதைகள்லாம் பார்த்தா நேர கிருத்திகை பெண்கள்கிட்ட போய், நீங்க இந்த குழந்தைகளை எடுத்து வளர்க்க வேண்டும், அவர்களுக்கு பால் ஊட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல, இது ஒரே அக்னி பிழம்பா இருக்கு. கத்தித்து கிருத்திகா ஷட் கிருத்திகா முக்கிய யோகம் வஹந்தி. கிருத்திகை பெண்கள்கிட்ட சொன்ன உடனே அவர்களுக்கு எல்லாம் ஆசை. என்னது அப்படின்னா, இதுக்கு 6 பேர் இருக்கும், அதுல 6 பேர்ல யார் எடுத்து பால் கொடுக்கறது சுவாமிக்கு? அது பார்வதி புத்திரன் பரமேஸ்வர் தேஜஸ். அதுக்கு நம்ம க்ஷீரம் கொடுக்கறது, நம்ம பால் கொடுக்கறதுன்னா அதற்கு ஒரு பாக்கியம் வேண்டுமே அப்படின்னு இவா 6 பேருமே நினைச்சுண்டு அந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே 6 பேருக்குமே கன்னிகைகள். அவ 6 பேருமே கன்னிகைகள். அந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே ஆச்சரியம். அந்த மாதர் வாத்சல்யத்துல எல்லாருக்கும் 6 பேருக்குமே பால் உருவாகிறது அவ ஸ்தனங்கள்ல. அப்போ அங்க போய் அந்த குழந்தைய யார் எடுக்கிறதுன்னு 6 பேருமாக போறா. சுவாமியினுடைய கருணை, அவர் பிறந்த உடனே கருணை. 6 பேரும் தன்னை அம்மாவாக அடையணும்னு நினைக்கிறா. 6ஆக பிரிஞ்சார் சுவாமி. எல்லாருக்கும் ஒரு குழந்தையாக பிரிஞ்சார். எல்லாரும் தனக்கு ஒரு குழந்தைய எடுத்துட்டு வளர்த்துட்டு வரா. அந்த குழந்தைய எடுத்து வளர்த்து பால் ஊட்டி அந்த கொஞ்சம் சின்ன குழந்தை விளையாட்டெல்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கு. இந்த நேரம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்க. அப்ப ஓடி பயந்துட்டு உள்ள போனாலே அம்பாள் போகும் பொழுது என்ன ஆகிறது? பயந்துட்டுலயோ ஓடுறா. ஓடுற நேரத்துல தன்னுடைய கால் அணியிலேருந்து கால் கொலுசு நவரத்னங்கள் மாட்டின்னு இருக்கா. ஓடின வேகத்துல அந்த நவரத்னங்களும் வெளியில அப்படியே தெரிச்சு வெளியில விடுறது. அந்த நவரத்னங்கள்லாம் அம்பாளுடைய பிரதிபிம்பம். அது எல்லாமே அவ்வளோ உயர்ந்ததான மணிகள் இல்லையா? அம்பாளுடைய ரூபம் அப்படியே அந்த நவரத்னங்கள்ல தெரியறது. அதை சுவாமி வினோதமாக பார்க்கிறார். ஆஹா, இப்படியெல்லாம் தெரியறது அப்படின்னு. அம்பாளுடைய அழகு அந்த மணிகள்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க, அந்த மணிகள்லாம் ஒரு பெண்களாக உருவாகிறது. பெண்ணாக உருவானது மட்டும் இல்லை, சுவாமி வினோதமாக பார்த்தாரே, அதனால அவர்களுக்குள்ளேயும் அந்த 9 பெண்களுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு கர்ப்பம் உருவாகிறது. அந்த பக்கம் போன அம்பாள் திருப்பி இதுக்குள்ளதான் இந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்து வர்றது. அக்னி இந்த பிரகாசத்தையும் எடுத்துட்டு போயாச்சு. இதை பார்த்துட்டு அம்பாள் திருப்பி வந்து அம்பாளுக்கு கோபம். என்னது அப்படின்னா, நீங்க அவசரப்பட்டதுனால தானே இது நடந்தது. தேவதைகளை பார்த்து கோபம். நீங்க பாட்டுக்கு பேசாமல் இருந்தால் நாங்க பாட்டுக்கு எங்களுடைய இந்த தாம்பத்தியத்திலேயே ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கும். அதை விடாமல் குடுகுடுன்னு வந்து நீங்க அவர்கிட்ட அவசரப்பட்டு கேட்க, அவர் இதோ அப்படின்னு திடீர்னு எடுத்து ஒரு அக்னியை வெளியில வர, அது என்னால தாங்க முடியாம தானே ஓடி போனேன். என்னால பிரசவிக்க முடியலையே இல்லையோ, இன்னுமே தேவதைகளாக நீங்களும் குழந்தை பெறமாட்டீர்கள் அப்படின்னு சாபம் கொடுக்கிறா. அதற்கு முன்னாடியே அவர்களுக்கு ஜெயந்தன் மாதிரி இந்திரனுக்கு ஒரு புத்திரன் இருக்கான், ஜெயந்தன்னு பேரு. அந்தந்த தேவதைகளுக்கு பிறந்த குழந்தைகளோட சரி, இன்னுமே தேவதைகளுக்கு குழந்தை பிறக்காது அப்படிங்கிற சாபம். அப்படியே கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கறா. தன்ன மாதிரியே 9 பேர் 9 கலர்ல நிற்கிறா, நவமணிகளாக. அவர்களுக்குள்ளெல்லாம் கர்ப்பம் இருக்கு. அதை பார்த்த உடனே கொஞ்சம் கூட கோபம் அம்பாளுக்கு. நீங்கள்லாம் தீர்க்க காலத்துக்கு பிரசவிக்கவே கூடாது இந்த குழந்தையை அப்படின்னு அவர்களுக்கும் ஒரு சாபம்.
அப்படியே இருந்துட்டு வரா. பார்வதி பரமேஸ்வரர்களுக்கு பணிவிடை பண்ணிட்டு வரா. ஆனா பூர்ண கர்ப்பிணியாக இருக்கா. கர்ப்பிணியாக இருக்கும் பொழுது அவளால முடியாம உடம்பெல்லாம் வேர்த்து அந்த வேர்வைகள்லேருந்து பல துளிகள் வருது. பிரசவிக்கத்தானே முடியாது. அந்த வேர்வையிலேருந்து வந்த துளிகள் எல்லாமா சேர்ந்துட்டு பூத கணங்களாக உருவாகிறது. அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கிற சமயம் அவர்களை பார்த்து சுவாமிக்கு கருணை. அம்பாள்கிட்ட சொல்றார், இவர்கள் மேல தப்பில்லையே, அவர்கள் என்ன பண்ணினார்கள்? உன்னை நான் பார்த்ததுனால அவர்கள் ஒரு பெண்ணாக உருவானார்கள், அதோட அந்த பார்வையின் பலத்தினால கர்ப்பமானார்கள்னு சொல்ல, அம்பாளும் அதற்கு சரின்னு ஒத்துண்டு சரி அவர்கள் பிரசவிக்கட்டும்னு சொல்ல, அவர்களுக்கு அதுலேருந்து குழந்தைகள் உருவாகிறது. அந்த குழந்தைகளை எல்லாருமே கர்ப்பத்திலேருந்து வெளியில பிரசவிக்கிறா. அதுதான் 9 வீரர்கள், நவ வீரர்கள் உருவாகிறா அந்த நவமணிகள்லேருந்து. வீரபாகு, வீரதீரன், வீரமார்த்தாண்டன், வீராந்தகன், வீரராட்சசன், வீரபுரந்தரன், வீரகேசரி, வீரமாகேஸ்வரன், வீரேந்திரன் அப்படின்னு 9 பேர்கள். அந்த நவ வீரர்கள், நவமணிகள்லேருந்து நவ வீரர்கள் உருவாகிறா. இப்படி ஸ்கந்தோத்பத்தி ஆகிறது. அதுக்கப்புறம் அம்பாள் சொல்றா, உங்ககிட்டேருந்து ஒரு குழந்தை வந்தது, அதை பிறந்து என்னுடைய அக்கா பெற்று கார்த்திகை பெண்கள் எடுத்து வளர்க்கிறாளாமே, அந்த குழந்தையை போய் பார்க்கணும்னு அம்பாள் ஆசைப்பட, அதுக்கு என்ன நம்ம குழந்தையை போய் பார்ப்போம்னு சுவாமியும் அம்பாளுமாக அந்த குழந்தை விளையாடிட்டு இருக்கிற இடத்துக்கு போக, அந்த குழந்தைகளை பார்த்த உடனே அம்பாளுக்கும் தன்னுடைய தாய்மை பெருகிறது, அம்பாளுக்கும் பால் பெறுகிறது. ஏன்னா குழந்தை அந்த வாத்சல்யத்துல. உடனே ஓடி போய் அந்த குழந்தைகள் 6 பேரையுமா சேர்த்து அணைச்சிக்கிற அம்பாள். சக்தியோ இல்லையோ, அந்த சக்தி 6 பேரையும் சேர்ந்து ஒன்னா அணைச்சிட்ட உடனே 6ம் ஒரு சரீரமாக மாறி 6 முகமும், அந்த 6 பேருக்கு இருக்கிற கைகளும் 12 கைகளாக 6 முகனாக சுவாமி எங்க அவதாரம் பண்றார். அப்படி ஆகிறார். அந்த குழந்தைகளை எடுத்துட்டு 6 முகத்திற்கும் தாய் தன்னுடைய ஸ்தனங்கள்லேருந்து பால் கொடுக்கிறா, ஞானப்பால் அம்பாள் கொடுக்க. அப்படி அந்த 6 முக சுவாமி உருவாகிறார். அந்த வைபவம் நடைபெறுகிறது. पुत्र षट्क मुखाम्बोजा लोकनामोदन मन्वभृत उमाचादात् ज्ञानमयं स्तन्यं सतुदप धन्यं सतुपयोधरा गाढालिंगन निर्वृत्त वपुरैक्यभृतो निजं षड्भिर्मुखैर्द्वादशभिः भुजैरष्टादशाक्षभिः. அதாவது 6 முகம் 12 கை 18 கண்ணாம் சுவாமிக்கு. எப்படி 18 கண்ணு அப்படின்னா, சுப்பிரமணியருக்கும் திருநேத்திரர், அவருக்கும் ஒவ்வொரு முகத்திற்கும் 3 கண்ணு அப்படின்னு 6 3 18. அப்படி சுவாமி அழகாக இருக்கார். அப்படி சுவாமியை திருப்பி பார்வதியும் பரமேஸ்வரருமாக ஸ்கந்தரை தன்னுடைய கைலாசத்திற்கு அழைச்சிட்டு போய், கதஸ்தா கிருத்திகா சம்பு அன்ன கிருண்ணாத் ததாख्यया கார்த்திகேய இதி ख्यातिं லபதாம் கிருத்திகாதினே. சுவாமி பரமேஸ்வரன் கிருத்திகை பெண்களுக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்றார். இந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் எடுத்து வளர்த்ததுனால இந்த நட்சத்திரம், உங்களுடைய பெயருள்ள நட்சத்திரம் அவனுக்கு விசேஷமான நட்சத்திரமாக ஆகும். உங்களுடைய பெயரே அவனுக்கு முக்கியமான பெயராக அமையும். கார்த்திகை பெண்களின் புத்திரனாக அவன் ஆவான். அதனால கார்த்திகேயன் அப்படின்னு அவனுக்கு பேர். உங்களுடைய நட்சத்திர தினமான கிருத்திகா நட்சத்திர தினத்தில் விரதம் இருந்து யாரு கார்த்திகேயனை உபாசனை பண்ணுகிறார்களோ அவர்களுக்கு எல்லா விதமான சௌபாகியங்களும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சுவாமி அவர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி ஸ்கந்தனை தன்னுடைய லோகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறார். அத ஸ்கந்த சம்ப கௌரி லலிதோங்கதஸ்தயோः லீலா பகுவிதாச்சக்ரே பாலபாகோச்சிதாः शुभाः क्रमेण वृषसर्पाखो सिंहैर्युध्यन् सहानुगः ब्रह्मलोके विष्णुलोके खेलल्लोके च वज्रिणः. சுவாமி குழந்தை
இவ்வளவு தூரம் நம்ம சொன்னோமே தவிர சுவாமிக்கு இப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு வயசு 2 வயசு 3 வயசு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிராயம். சுவாமி கைலாசத்துல வந்து முதல்ல சொப்பை வச்சுட்டு விளையாடுறார். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வயசாக சொப்பு என்ன, இங்கதான் சொப்பு நிறைய ஜீவனோடையே தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். அப்பா வந்து பசுமாடை வச்சுட்டு இருக்கார், காளை மாடை வச்சுட்டு இருக்கார், அம்மா சிங்கத்தை வச்சுட்டு இருக்கா, அண்ணா வந்து எலியை வச்சுட்டு இருக்கார். இந்த வாகனங்களோட எல்லாம் பிடிச்சு அடிச்சு அதுகளோட விளையாட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து நந்திகேஸ்வரர் கூப்பிட்டு அவருக்கு 2 அடி கொடுத்து அப்படிதான் குழந்தைகள் வளர அப்படித்தான். அதுவும் வீரியவத்தான குழந்தையாச்சு, வீரம் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதனால அடிச்சு பிடிச்சு இப்படியே விளையாடிட்டே இருக்கார் சுவாமி. அதாத்ரி நம்புதீம் ஸ்ரீவ பஞ்சஜன் க்ஷோபயம் சஹா சிகராணி மகாமேரோஹோ பபந்த சிசுலீலையா. எப்படி கொஞ்சம் கூட வயசாகிறது. அப்போ சுவாமிக்கு வயசாக குறும்பும் ஜாஸ்தி ஆகிண்டே வருது. அப்போ என்ன பண்ணுறார், இப்போ முதல்ல கைலாசத்துலேருந்து வெளியில் போக ஆரம்பிச்சாச்சு. வெளியில் போய் இருக்கிற சாகரத்தை பூரா கையை பிடிச்சு கலக்கிறது. எப்படி பெரிய சமுத்திரத்தை கலக்கினா சமுத்திரம் அப்படியே கலங்கி குதிக்கிறது, மலைகளை எல்லாம் போய் அடிக்கிறது உடைக்கிறது. அந்த மாதிரி சின்ன பாலச்சேஷ்டை தான் பண்ணுறார். ஆனால் அப்பேற்பட்ட பாலனாக இருக்கிறதுனால லோகமே ரொம்ப சிரமப்படுறது ஸ்கந்தனுடைய பாலலீலையினால. இதை பார்த்துட்டு இந்திராதி தேவர்கள்லாம் வர வந்து யாரா அந்த குழந்தை, ஏதோ யானை வந்து குளத்துல இறங்கி கலக்கிற மாதிரி கலக்கின்னு இருக்கு அப்படின்னு இந்திரன் நேர வந்து முதல்ல என்ன பண்றான், அந்த குழந்தைய அடிக்க போறான். குழந்தை விளையாடிண்டே தான் இருக்கு. விளையாடிண்டே அவன் அடிக்க வந்து தட்டி விட்டது எங்கேயோ இந்திரன் எங்கேயோ தூரம் போய் விழுந்து வர்றான். உடனே திருப்பி எழுந்துண்டு அந்த குழந்தை மேல இது பண்றான், அம்பு விடுறான். இவன் விட எல்லா அஸ்திரங்களும் சுவாமிக்கு புஷ்ப மாலைகளாகவும் தலைக்கும் கழுத்துக்கும் காலுக்கும் புஷ்பங்களாக வந்து அப்படியே ஆபரணமாக சுவாமிக்கு விழறது. இதை பார்த்த உடனே கொஞ்சம் கூட கோபம் வருது. கையில தன்னுடைய வஜ்ராயுதத்தை எடுத்துட்டு அப்படியே ஓடி வரான், வஜ்ராயுதத்தை விடுறான் சுவாமி மேல. இந்திரன் ஒரு வஜ்ராயுதம் தான் வச்சுட்டு இருக்கான். இவருக்கு வந்து சக்தி துவயம் சிந்தூராருணம் இந்து பத்மஜைபிஹி ஷட்பிர் முகைர் பாசிதம் காருண்யாமிருத பூர்ண சுந்தரதரைஹி பாந்தன் விஷல்லோச்சனி. கையில 2 வஜ்ராயுதத்தை வச்சுட்டு இருக்கார் சுவாமி. இவன் ஒரு வஜ்ராயுதத்தை விட சுவாமி தன்னுடைய ஒரே ஒரு வஜ்ராயுதத்தை விட்டார். அவனுடைய வஜ்ராயுதம் என்னாச்சுன்னே தெரியல, சுக்குநூறாக போயிடுச்சு. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே திருப்பி இந்திரனுக்கு கோபம். சுவாமிகிட்ட வந்து அவன் அப்படியே மேல வந்து கையால் அடிக்க போக சுவாமி அவனை பிடிச்சு 2 சுத்தி விட்டு எறிஞ்சு விடுறார். இந்திரன் அப்படியே மரணமே அடைஞ்சு விடுறான். இதை பார்த்து மற்ற தேவதைகள்லாம் யமன் நெருடதி வருணன் வாயுன்னு எல்லா தேவதைகளுமாக சுவாமி கிட்ட சண்டைக்கு வரா. இவ சண்டைக்கு வர சுவாமி சின்ன ஒரு லீலையினால அத்தனை பேரையுமே அடிச்சு போட்டு விடுறார். எல்லாரும் மரிச்சே விழுந்து விடுறா தேவதைகள்லாம். இதை பார்த்தா நாரதர் என்ன பண்றார், நேர பிரகஸ்பதியை மட்டும் மிச்சம் தேவகுரு அவர்கிட்ட போய் சுவாமின்னு நீங்க வந்து அவர்கிட்ட போய் சொல்லணும், இது என்ன நடக்கிறதுன்னு எனக்கு புரியலை, நீங்க அது யாரு என்னதுன்னு கொஞ்சம் பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்ல, தேவகுரு பிரகஸ்பதி இத்தனை நேரம் சும்மா இருந்தார். இப்பதான் கண்ணை மூடிண்டு இது யாரு அப்படின்னு கண்ணை மூடிண்டு பாக்குறார். பார்த்தா அப்படியே தகைச்சு போயிடுறார். ஆஹா, இது நம்ம மெனக்கிட்டு கேட்டு வாங்கின்ற குழந்தையாச்சே. பரமேஸ்வரன் பாட்டுக்கு பேசாம இருந்தார். தேவதைகளை காப்பாற்றுவதற்காக சுவாமியினுடைய குமாரனாக வந்த சுவாமியாச்சே. இப்ப இவர்கிட்ட போய் சண்டைக்கு போயிருக்காளே அப்படின்னு சொல்லி நேர வந்து ஸ்துதி பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் பிரகஸ்பதி. देवदेव जगन्नाथ शांकरे सकलेश्वर बृहस्पतिरुवाच ओं नमो अनंत महिमा अपार सरितां पते षड्वक्त्रायैकवक्त्राय नमः साक्षात् पिनाकिने ओं नमो अनंतानंत महिमा.
முதல்ல நமஸ்காரம் சுவாமின்னு. உங்களுடைய மகிமைக்கு அந்த முடிவு ஏது? அப்படி முடிவில்லாத மகிமை உடையவரே, உங்களுக்கு நமஸ்காரம். அனந்தானந்த மகிமா அபார சரிதாம் பதே ஷட்வக்திராஜ ஐகவக்திராஜ, ஆறுமுகனே, ஆறுமுகனும் சேர்ந்த ஓர் முகனே. நம சாட்சாத் பினாக்கினே, நீர் வேற பரமேஸ்வரன் வேறையா? ஸ்கந்தன் வேற பரமேஸ்வரன் வேற கிடையவே கிடையாது, ரெண்டு பேரும் ஒன்றும். அதை அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிறார். அதனால சாட்சாத் பினாக்கினே, ஹே பரமேஸ்வர ஸ்வரூபனே நமஸ்காரம். द्विषद्भुजाय सौम्याय स्वार्चकेष्ट प्रदायिने, ஈராறு 12 கைகள் உடையவனே உனக்கு நமஸ்காரம். உன்னை பிரியப்பட்டு நமஸ்காரம் பண்ணினா, உன்னை பூஜை பண்ணினா அவர்களுக்கு எதையும் கொடுப்பவனே உனக்கு நமஸ்காரம். உமா சங்கரஜோ ரேக பிரேம பாஜன மூர்த்தஜே, பார்வதிக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு பிரேம பாத்திரமான புத்திரனே உனக்கு நமஸ்காரம். அனந்த மூர்த்தஜே துப்யம் அனந்தாத்புத ஹேதவே அனந்த ஜோதிஷே துப்யம் அனந்தாய நமோ நமஹ. நவிதுர்யத் பலம் தேவாஹ மாயஜாயஸ்ய சர்வகாஹ குஹம் தமஹமீஷான பிரபும் துவாம் பிரணமாம்யஹம் அப்படின்னு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி, சுவாமின்னு உங்களுடைய மாயையினால தேவதைகளுக்கு நீங்க யாரு அப்படின்னு தெரியல, அதனால அவ தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டா, அவர்களை நீங்க காப்பாற்ற வேண்டும், அவர்களுக்கு வழிகாமிக்க வேண்டும் அப்படின்னு பிரகஸ்பதி பிரார்த்திக்க சுவாமி சந்தோஷமடைஞ்சு, இத்தியேவம் பிரார்த்தித ஸ்கந்தஹா சுரலோக புரோதசா பிரசன்னஹா பிரார்த்தனாமஸ்யா பிரததௌ பரஜாமுதா. அப்படியே ஆகட்டும், அவர்களை நான் திருப்பி எழுந்துக்க வைக்கிறேன்னு சந்தோஷத்தோட சுவாமி சொல்ல, ததசர்வே சமுத்தஸ்து சுத்தோத்தித சதர்மிணா, தூங்கினவா எழுந்திருக்கிற மாதிரி தேவதைகள்லாம் திருப்பி ஏந்துண்டா. பிரணேமுஷ்டு ததசர்வே தேவா விஷ்ணு புரோகமாக, எழுந்துண்டு அந்த சுவாமியை பார்த்து எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்றா. தேஷாம் தேவோபி தயா மாயாமஜான ரூபிணீம் யபோஹ்ய கருணாமூர்த்தி ததௌ பக்திம் ஸ்வபாதயோஹோ. இது ரொம்ப முக்கியம். இது வரைக்கும் தான் யாருன்னே காண்பிக்கலை சுவாமி, அவருடைய மாயையினால அவர்கள் எனதுன்னே தெரியாமல், அதாவது சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் திரோபவம் அனுகிரகம் அப்படின்னு பஞ்சகிருத்தியங்கள் பண்ணக்கூடியவர் பரமேஸ்வரர். அதே மாதிரி பஞ்சகிருத்தியங்கள் பண்ணக்கூடியவர் சங்கர். சிருஷ்டினா பிறப்பி வைக்கிறது, எல்லாத்தையும் உண்டு பண்ணுறது. ஸ்திதி அதை பத்திரமாக காப்பாற்றுறது. சம்ஹாரம் அதை அழிக்கிறது. இது நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஜனனம் மரணம் ஜனனம் மரணம் அப்படிங்கிறது. ஜனிப்பார்கள், வாழ்வார்கள், இறப்பார்கள், இது நடந்துகிட்டே இருக்கு. இதுலேருந்து நிவர்த்தி எப்போ வரும் அப்படின்னா, இதனுடைய சத்தியஸ்வரூபம் தெரிய வரைக்கும், பகவான் யாரு அப்படிங்கிறத உணர்ற வரைக்கும் இது சுத்தின்ண்டே இருக்கும். ஏன் அது தெரிய மாட்டேங்கிறதுன்னா, திரோபவம்னா மறைன்னு பேர். சுவாமி தன்னுடைய சுரூபத்தை மறைச்சுண்டு, தர போட்டு மறைச்சுண்டு இதுக்குள்ள சுழற்றின்றே இருக்க வைக்கிறார். அந்த மாதிரி தேவதைகளுக்கும் அந்த மாயையை கொடுத்தார். அவர்கள் சுழன்று யாருன்னே தெரியாம சண்டைக்கு போனார்கள். அந்த தேவதைகள் மேல ஒரு கருணை கொண்டு சுவாமி அந்த திரையை எடுத்த அனுகிரகம் பண்ணினார். திரையை எடுத்த உடனே எடுத்துட்டு திவ்யந்ததா திவச்சக்ஷு மத்ரூபலோகனக்ஷமம், நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்குங்கோ அப்படின்னு ஒரு திவ்ய சக்ஷுஸ். நம்மளை விட திவ்ய சக்ஷுஸ் தான் தேவதைகளுக்கே. தேவதைகளுக்கே இல்லாத ஒரு பார்வையை சுவாமி அவர்களுக்காக ஒரு திவ்ய சக்ஷுஸ், ஒரு தெய்வீகமான பார்வையை கொடுத்து நான் யாருன்னு பாருங்கள்னு சுவாமி சொல்ல, அந்த பார்வையோட அவர்கள் சுவாமியை பார்த்தா சப்த பாதாள பாதம் தத் சப்தத்வீபோர்விஜைகம் சப்தார்ணவ பரிதானம் விபாஹுவ்யோமனாபிதத். சப்த பாதாள பாதம் தத், கீழ் இருக்கக்கூடிய 7 லோகங்கள் அவருடைய பாதமாக இருக்கு. சப்தத்வீபோர்விஜங்கம், 7 தீபங்கள் அவருடைய கால் முட்டாக இருக்கு. சப்தார்ணவ பரிதானம், 7 சமுத்திரங்கள் அவருக்கு வஸ்திரமாக இருக்கு. திபாஹுவ்யோமனாபிதத், இந்த திக்குகள் திசைகள் எல்லாம் அவருடைய கைகளாக இருக்கு.
द्विशिरश्चन्द्रसूर्याग्नि नयनस्तनयनत्रयपेशलं சந்திரசூர்யாக்னி லோச்சனாக கண்களாக சந்திரனும் சூரியனும் அக்னியுமாக 3 கண்களாக அந்த சுவாமிக்கு இருக்கார். பரம் ஜலதகேஷம் தத் தாரா குசும கும்பிதம். ஆகாசங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மேகங்கள்லாம் அந்த சுவாமிக்கு கேசங்களாக இருக்கு. அதுல நட்சத்திரங்கள்லாம் கேசத்துக்கு அலங்காரம் பண்ண புஷ்பங்கள் மாதிரி சுவாமிக்கு இருக்கு. சிவஷ்டாத்மாமதிர் கௌரி வாம பார்ஷ்வே ஜனார்தனஹா. அப்படியே இருந்துட்டு இருக்க. அதுக்குள்ள ஆத்மாவாக என்ன இருக்குன்னா சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் அவருடைய ஆத்மாவாக இருக்கார். மதிர் கௌரிஹி புத்தியாக அம்பாள் கௌரி தேவி இருக்கார். வாம பார்ஷ்வே ஜனார்தனஹா. சுவாமியினுடைய இடது பக்கம் ஜனார்தரும், தட்சிணம் பகவான் பிரம்மா பாரதி வைதிகி சவாக். சுவாமியினுடைய வலது பக்கம் பிரம்மா நிற்கிறார். சுவாமியினுடைய நாக்குல அப்படியே வாக்தேவி இருக்கா. லக்ஷ்மீர் லக்ஷ்மீஷ்ச பவனஹா. சுவாமியினுடைய ஐஸ்வர்யமாக மகாலட்சுமி தேவியே இருக்கா. பவன பிராணாதி தசபேத பாக். வாயுவானவன் சுவாமியினுடைய பிராணனாக இருக்கான். மன்யுஹ் காலாக்னிருத்ரோக்னி. சுவாமியினுடைய கோபமாக காலாக்னிருத்ரனே இருக்கான். ஜாடரஸ் சமுதாஹிருதா. அனந்தாதி சஹ மகாநாகாஹ பாதனூபுரஹம்சகாஹ. அனந்தன், வாசுகி, தக்ஷகன், கார்கோடகன் முதலிய மகாநாகங்கள்லாம் அவருடைய பாதத்துல பாதாங்குலியகமாகவும் கையில கால்வளையாகவும் மோதிரமாகவும் ஆபரணங்களாக இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பன்னகபூஷணமாக. இந்த பக்கம் பிரம்மாவையும் விஷ்ணுவையும் யார் வச்சிருப்பா? சாட்சாத் பரமேஸ்வரன். வெளியில பார்த்தா சண்முகனாக இருக்கார், ஆத்மாவாக பரமேஸ்வரன் இருக்கார். சிவன் வேற இல்லை, சண்முகன் வேற இல்லை, அதே சுரூபமாக இருக்கார் சுவாமி. ரோமாண்யோஷதயோ பூரி யூகாண்டான்யண்டகோட்டயः தத்கோட்டி சூரிய சங்காசம் கோட்டி சீதாம்சு சீதலம் கோட்டி காலாக்னி தேஜஸ்கம் பரமம் ரூபமத்புதம். அந்த செடி கொடிகள் எல்லாம் சுவாமியினுடைய ரோமங்களாக இருக்கு. அத்தனை ஓஷதி வனஸ்பதிகளும் சுவாமியினுடைய முடியாக இருக்கு, ரோமங்களாக இருக்கு. அப்படி 1000 கோடி சூரிய பிரகாசமாக தற்கோட்டி சூரிய சங்காசம், கோட்டி சூரியர்கள் பிரகாசிக்கிற மாதிரியான அந்த தேஜஸ் அவ்வளோ சூடும் ஒரே நேரத்துல இருக்கு. கோட்டி சீதாம்சு சீதளம், கோடி சந்திரன்கள் சேர்ந்ததான குளிரும் இருக்கு. ஒரே நேரத்துல சூடும் அனுபவப்படுறது, குளிரும் அனுபவப்படுறது, ரெண்டுமே தாங்க முடியலை. கோட்டி காலாக்னி தேஜஸ்கம் பரமம் ரூபமத்புதம் அதர்ஷயதமேயாத்மா பிரம்மண்யோ ஹரசம்பவா. அப்படி அதை பார்த்த உடனே தேவதைகளுக்கெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் பார்த்து அப்படியே பிரமிச்சு போயிடுறா. கண்ணு தெரியாம ஆயிடுறது. இந்த தேஜஸ்னால கண்ணு அப்படியே குருடா போயிடுறது. தேஜசா தஸ்ய தேவானாம் சக்ஷும் சந்தீகிருதான்யோ. உடனே நிமிஷான்யேவ விஷயான்னபிபேதிரே. உடனே அவர்கள்லாம் கண் தெரியாம ஆன உடனே இப்ப வெளியில பார்த்த ரூபத்தை மனசுக்குள்ள பார்த்துங்க அப்படியே மனசுனால சுவாமிய ஸ்துதி பண்றா. தேவதேவ ஜெகநாத சாங்கரே சகலேஸ்வர அத்புதந்தே பரம் ரூபம் வீக்ஷிதும் நைவ சக்னுமஹ தேஹி சக்ஷும்ஷினோ பிரம்மன் தயேஷ தயாநிதே இதி தத்பிரார்த்தனா துஷ்டः शंभुसूनुः अरिन्दमः. देवदेव जगन्नाथ, हे जगन्नाथने, शांकरे शंकर पुत्रने, सकलेश्वर एल्लावट्टिरुक्कुम ईश्वरने, अद्भुतं ते परम रूपम वीक्षितुम नैव शक्नुमः. நீ திவ்ய சக்ஷுஸ் தந்து உன்னுடைய இந்த ரூபத்தை காண்பித்த பொழுதிலும் அதை பார்ப்பதற்கான கெப்பாசிட்டி இந்த கண்களுக்கு இல்லையே. இதெல்லாம் தத்துவம் நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். குரு நமக்கு ஒரு மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணுவார், சில தத்துவங்களை சொல்லுவார். அந்த தத்துவம் எதற்காக, குருவனுடைய உபதேசம் எதற்காக, வேதங்கள்லாம் எதற்காக அப்படின்னா, அதை வெறும்ன குருட்டேந்து மந்திரம் வாங்கின்ற உடனே அப்படியே மந்திரங்கள்லாம் பலிக்காது. குரு சொல்லி கொடுத்த உடனே எல்லாம் அப்படியே பலிச்சுடாது.
அவர் கொடுத்தாருன்னா அதே பவ்யத்தோட அந்த குரு கிட்டேருந்து வாங்கிண்டு, குரு வேற தேவதை வேற அந்த மந்திரம் வேற இல்லை அப்படின்னு பாவிச்சுண்டு குரு பக்தியோட தேவதா பக்தியோட அந்த மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணி குரு சொன்ன சாதனையை பண்ணி அவ்வளோ தூரம் நம்ம சாதனை பண்ணினாத்தான் எது சாத்தியமோ அதை அடைவதற்கான கெப்பாசிட்டி முதல்ல உண்டாகும். அதுக்கப்புறம் அடையிறது இருக்கட்டும். அப்படியே ஒரு உபதேசம் வாங்கிட்டோம் ஒரு சுவாமிகள்கிட்டேருந்து, இல்லைன்னா ஒரு பெரியவாழ்கிட்டேருந்து ஒரு மந்திரம் வாங்கிட்டு வந்தால் வாங்கிட்ட உடனே அடுத்த நாளைக்கே அது பலிக்குமோ? பலிக்காது. அந்த மாதிரி இப்போ குருவாக அவர் திவ்ய சக்ஷஸ் கொடுத்தார். கொடுத்த உடனே அதை எடுத்துட்டு அவரையே பார்த்தா எப்படி முடியாது. ஏன் கேட்டால் அந்த சக்ஷுசனுடைய வீரியத்தை இவா அந்த அளவுக்கு இவாள்கிட்ட கெப்பாசிட்டி இல்லை. திருப்பி அவர்கிட்டையே திருப்பி பிரார்த்தனை பண்ணுறா. அவரே தான் வழி, இதெல்லாம் நமக்கு காண்பிக்கிற வழி. நம்ம ஒரு குருன்னு அடையணும். அந்த குருவை அடைஞ்சு அவர் வழி காண்பிப்பார். அந்த வழியில் நமக்கு போக தெரியலனாலும் அதே குருகிட்ட சரணம் பிராபிச்சு எனக்கு இது தெரியல, எனக்கு வழி நடத்துங்கன்னு சொன்னால் அந்த குரு கையை பிடிச்சு அழைச்சிட்டு போவார். நம்ம குருவே இல்லாமல் நம்ம பாட்டுக்கு போனோம்னா யார் காப்பாத்துறது? நம்ம போகிற வழி சரியான சொல்கிறதுக்கு யார் இருக்கா? அதே மாதிரி தேவதைகளும் தவிச்சு திருப்பி அவர்கிட்டயே கேட்குறார், எங்களுக்கு நீங்கள் இந்த சக்ஷுஸ் கொடுத்த பொழுதிலும் எங்களால் உங்களை பார்க்க முடியலையே, எங்கள் கண் பார்வையெல்லாம் போயிடுது. அத்புதந்தே பரம் ரூபம் வீக்ஷித்தும் நைவ சக்னுமஹ தேஹி சக்ஷும்ஷினோ பிரம்மன் தஜயேஷ தயாநிதே. திருப்பி இதுக்கு கொஞ்சம் கூட சக்தி வாய்ந்த ஒரு கண்ணாடி, இன்னொரு கண்ணாடி கூட எங்களுக்கு சேர்த்து கொடுங்க. முன்னாடியே எங்கள் கண்ணால் பார்க்க முடியலன்னு ஒரு கண்ணாடி கொடுத்தேன். அந்த கண்ணாடியும் பவர் ஜாஸ்தி, அந்த எங்கள் பவருக்கு அந்த கண்ணாடியும் போகல, இன்னொரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கண்ணாடி கொடுங்கன்னு கேட்க அதையும் கொடுக்குறார். इति तत् प्रार्थना तुष्टः शम्भुसूनुः अरिन्दमः तेषां मन्दस्मितं कृत्वा देवानां दर्शनक्षयन् दिव्यं चक्षुः ददौ शीघ्रं स्वरूपालोकनक्षमम्. தன்னுடைய ரூபத்தை நன்கு பார்க்கக்கூடியதான கொஞ்சம் கூட பவர்ஃபுல்லான ஒரு கண்ணாடியை கொடுத்தார், கொஞ்சம் கூட திவ்ய சக்ஷுஸை கொடுத்தார். உடனே அதால அவர்கள் சுவாமியை பார்த்து அப்படியே பிரமிச்சு போறா. தத்தேஜோ மண்டலஸ்யைதே சஹஸ்ராம்சமலோகயன் வியாப்தஸ்ய சகலம் தஸ்ய ஜானுதேசகதம் கியத் தேவாச்சாதிதராம் தஸ்மாத். இப்பேற்பட்ட சுவாமிகிட்ட போய் நம்ம சண்டைக்கு போனோமே, நம்ம எவ்வளோ பெரிய புத்திசாலின்னு யோசிச்சுண்டா. காளிதாசன் ரகுவம்சம் பண்ணும் பொழுது சொல்றார், ராம்சுலப்யே பலே லோபாத் உத்பாஹரிவ வாமனஹா மனோவஜ்ர சமுத்கீர்ணே அப்படின்னு பல ஸ்லோகங்கள் சொல்றார். என்னது அப்படின்னால், ரகுவம்சத்தவர்கள் எங்கே, ரகுவம்சம் எங்க இருக்கு, நான் எங்க இருக்கேன். அதனால நானும் குட்டையனா இருந்துட்டு பெரிய மரத்துல இருக்கக்கூடிய பழத்தை பறிக்க போறேன் அப்படின்னு ஒரு 5 வயசு குழந்தை நான் மாங்காய் பறிக்கிறேன்னு குதிச்சா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி நான் குதிக்கிறேன். அதே மாதிரி பெரிய சாகரத்துல ஒரு சின்ன ஓடையை வச்சுட்டு நான் படகை ஓட்டிண்டு இந்த சாகரத்தை கடக்க முடியுமோ, அந்த மாதிரி நான் முயற்சி பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப தேவதைகள்லாம் நினைச்சுக்கிறா. எப்பேற்பட்ட சுவாமி இவர், அகில புவனமும் அவருடைய ரூபமாக இருக்கு. அதே நேத்திக்கு சொன்ன அதே ஸ்வரூபம், இது ரூபமாக தெரிஞ்சது. நேத்திக்கு ஒரே பிரம்மாண்டமாக லிங்கமாக தியானம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோமே, அந்த லிங்கம் ஒரு ஸ்வரூபமாக 6 முகத்தோட 12 கைகளோட இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி ஒரு ரூபமாக இருக்கு. அப்படியே சிவஸ்வரூபம். அந்த பிரம்மாண்டத்துக்குள்ள நம்மெல்லாம் எந்த மூலையில இருக்கோம், அவருடைய ஒரு முடிக்கு கூட நம்ம வரமாட்டோமே, ஒரு ரோபம் மாதிரி கூட நம்ம இருக்க மாட்டோமே, அப்பேற்பட்ட சுவாமியா இருக்காரே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அத்புதத்தோட பார்த்து கடைசியில் என்ன சொல்றா, சுவாமின்னு உங்களுடைய இந்த ரூபத்தை எல்லாம் நாங்க பார்த்துட்டோம், ஆனா பழையபடி உங்களுடைய பார்க்க எங்களுக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு பிரார்த்திக்க, அவர்களுக்கு அனுகிரகத்தோட சுவாமி தன்னுடைய சாமான்யமான ரூபத்தை திருப்பி அதே குழந்தையாக மாறி தன்னுடைய ரூபத்தை அடக்கிண்டு ஒரு 10-12 வயசு குழந்தையாக சுவாமி மாறி அவர்களோட அப்படி மந்தஸ்மிதமாக சிரிச்சுண்டு நிற்கிறார் அப்படின்னு இன்னைக்கு சுவாமியினுடைய அவதாரம் குமாரோத்பத்திக்கு அப்புறம் ஸ்கந்த விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படிங்கக்கூடிய தேவதைகளுக்கு சுவாமி விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுத்தார் அப்படிங்கிற வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம். மேற்கொண்டு நாளைக்கு பிரம்ம கர்வபங்கம் அதையும் பார்த்து அதுக்கு மேல் கொண்டுள்ள சரித்திரங்களை நாளைக்கு பார்க்கலாம். தொடர்ந்து ஹரஹர நம பார்வதி பதயே ஹரஹர மகாதேவா. மங்களம் திசத்து மே ஷடானனஹ மங்களம் திசத்து மே கஜானனஹ
मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरः ஆடும் பரிவேல் அணிசேவலன பாடும் பணியே பணியாயருள்வாய் தேடும் கயமா முகனைச் செருவில் சாடும் தனியானை சகோதரனே. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரஹரோ ஹரா. குஹோ தாதா குஹோ போக்தா குஹஸ் சர்வமிதம் ஜகத் குஹோ யஜித் சர்வத்ராயோ குஹஸ்ஸோஹமேவது यत्किञ्चित् कर्म हे देवा मया सुकृतदुष्कृतं सर्वं गुहपदस्थस्य भुङ्क्षक्षपयः षण्मुखा. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரஹரோ ஹரா.